أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. فسبحان الذي قال في كتابه الكريم: أستعيذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Барлык гадәмнәрнең Раббысы булган үзенең төрле нимәтләре белән нимәтләгән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә хәмд һәм сәнәләр, барча мактауларыбыз, улугларыбыз һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның гаиләсенә, барлык сахабаларына сәламнарыбыз һәм саламларыбыз булса иде. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ислам дине җәмгыятьтәге һәрбер кешенең яшәүгә булган хокукын таный һәм аның иминлеген тәэмин итүдә бөтен чараларны куллана. Бу хокукларга кешенең ашау-эчүгә, йорт, җир һәм транспорт кебек чараларга ия булуы да кирәк. Моның өчен һәркем үзенә һәм гаиләсенә яшәү өчен җитәрлек матди керем турында кайгыртырга тиеш. Ислам тәгълиматы өйрәтүенчә, матди керем нигезендә хезмәт ята. Кем үзенең хезмәт хакын намус белән эшләп тапса, ул иң зур хөрмәткә лаек була. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хадисендә әйткән: кешенең иң ләззәтле ашы ул аның үз кәсебе белән хезмәт итеп тапкан ризыгы. Әгәр бер кеше хәләл кәсеп итеп арып ятса, аның гөнаһы гафу ителгән хәлдә ябылыр. Һәм икенче хадисендә әйтелгән: сөйнеч булсын шул кешегә, түбәнчелекле, кәсебе хуш, йөреш-торышы күркәм, тышкы күренеше гүзәл булыр да ки, кешеләргә усаллыгын күрсәтмәс. Кешенең үз кул көче белән тир түгеп, мал табу һич тә гаеп эш түгел һәм ул аның дәрәҗәсен аз гына да төшерми. Яшәү өчен кәсеп итү ул пәйгамбәрләр сөннәте. Мәсәлән, Нух пәйгамбәр ул балта остасы булган. Ибраһим пәйгамбәр ул сәүдә кылган. Идрис пәйгамбәр ул тегүче булган. Муса пәйгамбәр ул көткән. Һәм Аюб пәйгамбәр мал-туар асрап гомер иткән. Пәйгамбәрләрнең һәркайсы үз кул көче белән тапкан ризыктан ашаганнар һәм гаиләләрен тәрбия кылганнар. Аллаһ Раббыбыз Куръан-ы Кәримдә әйткән: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фә'алләмнаху сан'ата лабус. Давудка сугыш киемнәрен тегәргә өйрәттек дип, Давуд пәйгамбәрнең алейхиссалам да
үз қол күші менен күн көргенлигин хабар etкен. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberlikten edek kütken hem sevda bilen yırak orunlarga sefer olgan. Hem peygamber bolganın sonunda da satı alу bilen şugullengen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytgan halal kasab etu har bir musulmonga vojib. Alloh taolo birligizga indidir sabab bilan rizq berib turganda zararli o'zgarish bo'lmay turib shol sababni tashlamasin degan. Ya'ni agar biror turli hüneri sebepli gün o'tkazildik rizqi kelib tursa, o'zi ham oilasi muhtojlikdan ozod bo'lsa, shu kasbini tashlamasin degan. Hamda hadisinde aytilgan, kimdirga bir narsada barakat topsa, shu narsaga tutinsin. Kimdirga bir narsaga erishsa, shu narsaga tutinsin. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ushbu nasihatinden maksat u boshqa turli hunarning ortiqligi ochiq ko'rinib turganda avvalgi hunarni tashlashdan tiyib tugay. Balki bo'lmasday narsalarga ishonib shubhasiz bo'lgan narsani tashlashdan tiyib. Kasb ish u bir vaqtda huquq ham vazifadir. İslam kishiga ko'nglini xush kelgan halal kasbni saylash huquqini bergan. Lekin musulmon kishisi tega yoki bu hunar ülkesinde ijtimoiy ehtiyojlar bilan hisoblashirga tegish. Aytik, bugun diniy xizmatkorlarga qatliq bek zo'r. Diniy muhojirlarni tamomlagan yigit ham qizlarimizda shu yo'nalishda xizmat etuvdan yiroq turarlar. Bu problema dunyoviy o'quv yurtlarini bitirib chiqqan yoshlarimizga da qadog'lar. Bir ko'plar o'zlarining eng maqbul chog'lari 5-10 yil umrlarini ilmga bag'ishlab sonundan onu turmushda qo'llana olmaycha intigan. Peygamberimiz aleyhisselam aytgan, adam bolasının oyoq tabanlari qiyomat kunida 5 narsadan so'ralmay turib, boshqa yeridan qo'zg'almas. Umrini nechik uzdirdi, yashagan qayda o'tkazdi, molin qaysi yo'llar bilan topdi, molin nindi o'rinlarga sarf etdi, ham bilgan ilmi bilan nindi amallar qildi. Barakallahu lana wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat innahu sami'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdal kamilin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-awwalin wal akhirin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ta'ziman li nabiyhi wa takriman li fakhamati shani sharifi safiyhi. Bismillahirrahmanirrahim.
изречений сказал такие слова, как «Тот, кто вышел из дома с целью для того, чтобы заработать ризык, заработать средства, деньги для своей семьи, для своих детей, он находится на пути Всевышнего Аллаха Тааля. То есть он находится на правильном пути. И также, кто вышел из дома для того, чтобы заработать средства для своих престарелых родителей, тот человек тоже находится на пути Всевышнего Аллаха Тааля. То есть человек находится на правильном пути. И нужно сказать, что ислам стоит на стороне, стимулирует человека на то, чтобы человек занимался каким-то трудом. Не лежал дома, не бездельничал, сделал причины к тому, чтобы начать зарабатывать средства к существованию. И согласно учению ислама, в основе материального дохода лежит труд. Если кто-либо с честью зарабатывает свой удел, он достоин наибольшего уважения. То есть, согласно учению ислама, поощряется, если человек занимается каким-то трудом. Пусть это какое-то ремесло, учитель, преподаватель, или же занимается человек бизнесом, что-то продает. Все это поощряется. И, скажем так, порицается это заниматься тем, чтобы зарабатывать на жизнь, это быть попрошайкой. Ислам поощряет тем, чтобы заниматься каким-то трудом. Наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха Тааля, в своем изречении говорит: самое плохое то, что человек ест из своего заработка. Нет ничего зазорного в том, что человек зарабатывает свое имущество в поте лица, и это нисколько не умаляет его степени и достоинства. Зарабатывать себе на жизнь – это сунна пророков. Например, пророк Нух, мир ему, был столяром. Пророк Ибрахим, мир ему, занимался торговлей. Пророк Идрис, мир ему, был портным. Пророк Муса, мир ему, он был пастухом. А пророк Аюб, мир ему, он жил, занимался тем, что занимался скотоводством. Каждый из пророков ел и содержал семью из того, чем они зарабатывали. И Всевышний Аллах тогда в Коране говорит: мы научили Давуда изготавливать для вас кольчуги, указав на то, что даже пророк Давуд зарабатывал на жизнь собственными силами. И также приведем в пример, что наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха Тааля, до наступления своего пророчества он был пастухом, и также он ездил в далекие края по торговым делам. И когда наступило время пророчества, он также занимался торговлей. И также нужно сказать, что в финансово-экономических отношениях в исламе в основе лежит справедливость. То есть ислам требует от нас вести бизнес халяльным способом. Это не только продавать халяльные дозволенные товары или оказывать дозволенные услуги, а также вести торговлю, бизнес в целом честно, как в отношении с покупателем, а также в отношении с партнерами по бизнесу. И в этом изречении пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорит: лучшим заработком является честная торговля и то, что человек заработал своими руками. А также он говорит: праведный, честный торговец будет в судный день среди пророков и праведников. И также Всевышний Аллах тогда говорит:
по поводу справедливого отношения к партнерам по бизнесу Аллах говорит: «Инна Аллах я'муру биль-адли валь-ихсан». Действительно, Аллах повелевает блюсти справедливость и делать добро. И также в хадисе Кудси Всевышний Аллах говорит: «Я являюсь третьим для двух компаньонов до тех пор, пока один из них не поступит с другим вероломно. А когда это произойдет, я покидаю их». Пусть Всевышний Аллах даст возможность каждому из нас получать ризик халяльным способом, вести дела дозволенным путем. И немножко сделаем объявление. У нас во вторник на следующей неделе, 29 августа, на территории нашей мечети Ярден будет организован детский праздник. Будут организованы игровые, развлекательные площадки, мастер-классы, спортивные игры. Приглашаем вас и ваших детей принять участие в нашем мероприятии. Начало мероприятия в 9 утра. Баракаллаху лана ва лакум. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али Мухаммад ва акимус салат.